व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो इस गलबात करन जा रहे हैं अज के इतिहासक दिन की कि 25 नवंबर 1888 का दिन एक इतिहासक दिन है, क्योंकि इस दिन 3 प्रमुख सिख आगुआ ने जिहड़े इस वेले आर्या समाज का हिस्सा सन, आर्या समाज नूं अलविदा कह के सिंह सभा लाहौर नाल सांझ पाई सी। सो उदों तक ये सिख आगू जिहड़े ने आर्या समाज नूं एक सुधारवादी लहर समझदे सन। इसी तरह हुण हरियाणा, वैसटर्न यूपी, राजस्थान आदि कुछ आर्या समाजी जाट जिहड़े ने लीडरां वल्लों सिख धर्म अपनाउण दी इच्छा जिहड़ी है ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ जा रही है। सो इन्हां दा सिख धर्म विच स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि ये भोले भाले जाट भी 19वीं सदी विच आर्या समाज की कुड़िकी विच फस गए सन। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना। देखण सुन लिखने तो सब का बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, पिछले दिनों सतपाल मलिक जिहड़े जम्मू कश्मीर के फिर मेघालय के गवर्नर भी रहे और खुल के मोदी सरकार का जिहड़ा है वो पूरा उन्हां दा कच्चा चिट्ठा फूलते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू प्रमुख एक यूट्यूब चैनलिस्ट भावें शर्मा जी सी उन्होंने दिता, जिहदे च उन्होंने कहा कि भी ये जिहड़ा साडे लई एक तो उन्होंने जाटलैंड की मंग की कि भी साडे हित तां ही सुरक्षित हो सकते हैं। दूसरे कहा कि भी ये जिहड़ा जाटां दा हुण सिख धर्म वाली सानू, क्योंकि सानू हिंदू तवियां ने जिवें 35 बनाम 1 करके हरियाणे पावर चों कढ़िया तो साडे लई जिहड़ी कुदरती थां है जिहदे च असीं कंफर्टेबल महसूस करांगे वो सिख धर्म है। हुण इस तो बाद ये डिबेट भखी असी इस दे उत्ते गलबात भी कीती सी। दोनों ही आसपैक्ट्स, एक जाट भाईचारे का सिੱਖੀ ਵੱਲ मुड़ना तो दूसरा जाटलैंड नूं लैके। हालां जाटलैंड ते असी अपना डिफरेंट ओपीनियन दिता सी, पर असी ये कहा सी कि भी ये मोस्ट वैलकम पार्ट है जिहड़ा कि जिसनूं एनकरेज किया जाना चाहिए। उस तो बाद एक होर प्रोमीनेंट वैसटर्न यूपी के जाट लीडर चौधरी पुष्पिंदर सिंह, उन्हें भी एक वड्डा इंटरव्यू दिता और उन्हें कहा जी बेशक मैं मंदिर मसीत किते होर नहीं, मैं बंगला साहब गया, उन्हें खंडा भी हाथ सी। उन्हें कहा जी ये साडा हुण निशान होएगा, असी एन ब्लॉक जिहड़ा है वो सिख धर्म दे विच जावांगे और असी लड़ांगे ये हिंदू तवियां दी RSS दी असी कबर अपने इस धरती दे उत्ते ही बनावांगे और ये सानू इन्हां ने जिहड़ा है वो मिसट्रीट कीता, सानू हिंदू मनदा ही नहीं ते असी हुण सिख बनन जा रहे हैं। हुण इस तो बाद जिहड़ा इस तो पहला भाई मनोज सिंह दूहन जिहड़े झंडा बरदार ने इस सारे दे, सो एक क्रिएट होया इस किस्म का माहौल जिस विच गल तुरी। हुण मैं देख रहे हैं कि भी इस दा काउंटर करन दे लई, क्योंकि इस गल का ध्यान रहे कि दयानंद जिन्हें आर्या समाजी मूवमेंट फाउंड की, सारस्वत ब्राह्मण गुजरात का, गुजरात च पैर नहीं लगे आर्या समाज दे, यूपी बिहार च नहीं लगे। 2 थावां ते आर्या समाज ने अपने जिहड़े ने चंगे पैर लाए। एक तां लਹਿੰਦੇ पंजाब दे हिंदू खतरी और जे असी पंजाब दा दुखांत जां ईवन पंजाबी जुबान दा दुखांत भी कहना होए माँ बोली दा, ते उस दे लई ये दयानंद दे आर्या समाज का इन्फ्लुएंस जिन्हें पंजाबी हिंदुआं नूं पट्टिया लਹਿੰਦੇ पंजाब दे। नहीं तो लਹਿੰਦੇ पंजाब च मंदिर भी नहीं सी हुंदे। बहुत सारे जिहड़ी सहजधारी परंपरा कही जाती है ये सारे गुरुद्वारियां च ही आउंदे सीगे और उन्हां चों ही अगों कोई सिख बन गया, कोई सहजधारी है, कोई अदरवाइज है। लेकिन आर्या समाज ने यही नहीं कि भी उसने एक नफरत के बीज बीजे बाकी समाज के नाल, इस्लाम नाल भी, और इस्लाम के खिलाफ भी। जिवें एक आर्या समाजी शरदानंद ने रंगीला रसूल लिख के नबी का अपमान के, हालांकि वखरी कहानी है कि शरदानंद नूं भी जिहड़ा है सजा याफ्ता किया गया और रशपा मल्होत्रा जिन्हें उसकी किताब छापी सी उन्होंने भी गाजी इमामुद्दीन जिन्हां दा अज भी जिहड़ी थां है उसनूं लखां लोग लाहौर च विजिट करते हैं, उन्होंने सजा याफ्ता किया। पर वो पंजाब जिहड़ी हारमनी ईवन 100 साल का टकरा जिहड़ा है वो 1699 तो 1799 तक मुसलमान हाकम भावें मुगल सन जां अफगान हमलावर सन, पर जिहड़ी एक हारमनी महाराजा रंजीत सिंह पीरीयड 40 साल पंजाब ने देखी, जिहदे हिंदू सिख मुसलमान ईसाई सारिਆਂ ने रल के उस सांझी हुकूमत का आनंद माणिया। पहली वार सी 1849 च
ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 1860ਵੇਂ 70ਵੇਂ 'ਚ ਦਿਆਨੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਫ਼ਰਤ, ਸਿੱਖਾਂ ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਫ਼ਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਦਿਆਨੰਦ ਨੇ ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਜੇ ਇੱਕ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਲੌਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਹਰੇ ਦੀ ਧੁਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵੀ ਵੜ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਔਰ ਈਸਾਈ ਕਨਵਰਜਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਵੀ ਵੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਿਆਨੰਦ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੇਦਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜੋ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਮਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ। ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ। ਸੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਜਾਂ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਪਿਓ ਨਰਿੰਦਰ ਟੈਗੋਰ ਉਹ ਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਥੀਓਸੋਫੀਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਐਨੀ ਬੈਸੈਂਟ ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਟਿੰਗ ਡਕਸ ਵਾਂਗ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਲਨਰੇਬਲ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਇਮ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਵਰਗੇ ਜਿਹਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤੀ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਾਂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ 3 ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਔਰ ਈਵਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟੱਬਰ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ, ਦੂਜੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਿਮਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵਹਿਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਿਲਾਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ 25 ਨਵੰਬਰ 1888 ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ 3 ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਸੀ, ਭਾਈ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਿਆ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦਿਆਨੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਸਾ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਾਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਅਰੋੜਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਆਨੰਦ ਨੇ ਫਰਾਡ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦਿਆਨੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਸਪੀਕਰ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਡਿਤ ਲੇਖ ਰਾਮ ਵੀ, ਲਾਲਾ ਮੁਰਲੀ ਧਰ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੱਤ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਰਾਦਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਾਮੈਂਟ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਾਹੌਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਰ ਔਰ ਤਹਿਰੀਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ, ਔਰ ਭਾਈ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਿਆ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਡਿਬੇਟ ਕਰ। ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਾਧੂ ਦਿਆਨੰਦ ਦਾ ਸੰਵਾਦ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਿਆਨੰਦ ਦੌੜਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਸੀ।
ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੜ ਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਗਿਣਾਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਆਨੰਦ ਐਂਗਲੋ ਵੈਦਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਬਣਾਈਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਆਨੰਦ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਟਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਇਹ ਜਾਟ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਆਨੰਦ ਦੇ ਸਪੈਲ ਥੱਲੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਹਾਲਾਂ, ਕੋਈ ਦਿਆਨੰਦ ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਜਾਂ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਦਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਿਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਰੀਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜਾਟਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਨ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਟ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹੀ, ਇੰਨੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਟਾਂ ਤੱਕ ਜੇ ਗਏ ਵੀ, ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੌਰ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦਿਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਵੀ ਜਾਟ ਸੀ ਔਰ 30-35% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ RSS ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਨਾਮ 35 ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਲੈਸ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦਾ ਜਾਟ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਟਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਈਵਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਕੁਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਂ ਦੀ ਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਰਨਲ ਯੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਪੋਲਾਈਟ ਮੱਠੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਬੀਜਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ, ਇਹ ਵੇਦਾਂ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਨੈਚੁਰਲ ਵੈਦਿਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਪਰ ਧਰਮ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਦ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜਾਟ ਲੀਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਨਾਤਨੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੈਦਿਕ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਟ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਔਰ ਇਹ ਡਰਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਨੇ ਜਾਟ ਵੀ, ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰਟੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ, ਹਾਲਾਂ ਸਤਪਾਲ ਮਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ चरण सिंह ने कहा कि अगर दयानंद बीच में ना आते तो हम सभी सिख होते। सो हुण नफरती प्रचार भी आने वाले दिनों 'च देखा जा सकता। सो असीं समझते हैं कि ये जिहड़ी सिख लीडरशिप है पंजाब की, भावें अज किनू कहीए जो हाल साडे जथेदारां तो लैके अकालियां दा और दूजियां दा है कि इस वेले आउटरीच करना बड़ा जरूरी है कि भाई वैसटर्न यूपी होए, हरियाणा होए, राजस्थान होए, उत्थे जाके बड़े बड़े समागम करो, कीर्तन दरबार करो, उन्होंने जिहड़ा प्रेरो कि भाई ये सब दे लई है, ये धर्म ये तो इंसानियत का धर्म है, किसी लई नफरत नहीं सिखांदा। तुसीं उस जा बड़े दयानंद दा जिहड़ा खड़ा ही जिहड़ा नफरत, ईवन गांधी वर्गा बंदा जिहड़ा खुद एक सॉफ्ट हिंदू तवी है, उन्हें जिहड़ी दयानंद दी किताब सत्यार्थ प्रकाश जिहड़ी आर्य समाजियां दी बाइबल है, उस बारे गांधी का कहना है कि
इससे निराशाजनक पुस्तक मैंने दूसरा कोई नहीं देखा, जिवें गुजराती हिंदी बोलते हैं, ये ਉਹਦੇ ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ। ਸੋ ਉਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਭ ਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, 9 ਕਰੋੜ ਦਲਿਤ ਬਣਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚਾਹਣਗੇ, ਜਾਟ ਹੋਣ, ਦਲਿਤ ਹੋਣ, OBC ਹੋਣ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਦਾਹਿਨੇ ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ ਪੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਦਾ, ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਮੁੱਠੀਆ ਹੋਆ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜਿਓ, ਉਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟਰੀਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ, ਜੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਡਿੰਗ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਲ ਯੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ 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 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਰੈਸਿਵ ਸਟੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਸਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅਥਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।